Number 1, Honorable Judge R.M. Marimuthu, behalf of our college institution and management, warmly welcome you, sir. And Usulampetti Bar Association advocates, senior and junior, all advocates warmly welcome you. Every time, continuously support from our management in all activities. So, especially our college chairman, L.S. Balakrishnan, secretary, Pandian sir, and treasurer, S.R. Valarajan, behalf of the Legal Awareness Program team, warmly welcome, sir. And our college principal. Our college principal achieved lots of activities in previous month. Till date, continuously these activities, the achievement. This program successfully run the principal fully take efforts. Only one day organize this participation. Our faculty members. So, actually, our college, 2 sessions, morning session and evening session. Our college principal, particularly this program, successfully run the situation. So, merge the faculties and also alter the bus time and the examination timetable completely changed for this program. So, thank you very much, sir, for your fully efforts. On behalf of our program team, warmly welcome you, sir. Successfully implementing authorities, Vice Principal A. Jyotirajan and SO Coordinator M. Manikandan and the executive officers and the teaching faculties and the non-teaching members, we are warmly welcome you. This is a golden opportunity for you. We expect you, your active participation and deliver the interaction. So please cooperate with this program. Thank you very much, sir. To our college principal, Dr. O. Ravi, sir. Legal Services Committee, Usulampetti. This program is arranged to promote the skills of our students and the teachers. Legal awareness is to be inaugurated by me as per request of the coordinator of this program. 3 judges from our Usulampetti has come over here. I personally feel it is a time for our college that a good time has come over here, because judges are treated as gods. So 3 judges are come over here for this program is equal to the arrival of 3 gods. Services Committee. He is here to preserve the program. And another judge is Honorable Judge K.S. Rajesh Kumar. He is Judicial Magistrate number 2, Usulampetti. Third judge is Honorable Judge R.M. Marimuthu, BAPL. He is District Municipal
Judicial Magistrate number 1, Usulambatti. And advocates from Usulambatti are participating in this program. When I see a host of lawyers in this program, it gives me immense pleasure. 4 months ago, I assumed charge of principal in this college. I met the coordinator of this program, Dr. R. Kundram. I requested him to arrange this type of program by inviting our area advocates. So my dream has become true today. So I personally thank the program coordinator, Dr. R. Kundram. On this stage, our college president, Sri L.S. Balakrishnan, he is going to propose vote of thanks at the end of this program. I welcome every one of the dignitaries to this program on behalf of the management of our college and on behalf of the teachers and the students. Good afternoon to every one of you. I have been invited to inaugurate this function. Actually, Legal Services Authorities Act 1987. Have you heard about that or not? I don't know. The National Legal Services Authority has been constituted under the Act to provide free legal services to weaker section of this society and to organize local authority for amicable settlement of disputes. After that, in every state, State Legal Services Authority has been constituted to give effect to the policies and the directions of the National Legal Services Authority. Then, in every district, District Legal Services Authority has been constituted for this purpose. Then, in every taluk, such a type of forum was set up. That is, Taluk Legal Services Committee. Others are authorities. This is called a committee. The senior most judge of Usulambatti will be chairman for this committee. So, according to that act, the legal system has been framed. So now, in our Usulambatti, the Legal Services Committee is functioning under the chairmanship of our junior judge, Premanand. On behalf of this Taluk level Legal Services Committee, this program is arranged with the support of Pasupan Muthuramalingam Thevar College, because it is the right time to express the real facts of the background of this program. That's why I am saying all those things at this moment. Actually, this committee is coordinating the activities of legal services and organize local authority at Taluk level. 9th of November
is being celebrated every year by all Legal Services Authority as Legal Services Day. So we have to celebrate that day because it is very remarkable day and a red letter day. Actually, the authorities and the committee has undertaken to conduct legal awareness camps at taluk level. So of the three types, the third type program is going on this place. This is to transgender people was undertaken by the National Legal Services Authority as a new project. The camp, this type of camp has been arranged with the objective of making people in general and poor and weaker section of the society in particular aware of their legal rights. Under various enactments and social welfare schemes, that is motto of this type of program. Access to justice is the biggest and most interesting problem faced by India today. Poverty, ignorance and inaccessibility to justice of vast majority of poor, downtrodden, neglected and exploited class poses a great threat to people. Do not say they didn't know the law of land. Conducted a program for folk and Nayandi Mela Artists Association. The judge who attended the camp talked about the welfare for the folk artist. He explained to the association members as well as their family members of their legal rights. The procedures to be followed by them to get their problems or issues solved legally to the students of that school to play a proactive role in preventing such violations. He cited child rights violation cases are at alarming level in Andhra Pradesh. He called upon the students to alert the officials by dialing the Women Helpline 181, Dial 100 and Child Line 1098. Then third camp I attended, camp on human rights. The judge who attended the camp found the views of the participants of the camp. The judge asked those who supported, the same question was asked. On the day, almost everybody had raised their hands. He said, it shows this program on human rights is a success. The Hyderabad encounter was against the principles established by law, systematically arranged for all of us. So our coordinator has taken much about
for arrangement of this function. On behalf of our college, I congratulate him for arranging this program. Once again, I thank all three judges for their arrivals, for their speech they are going to deliver on these occasions. I thank every one of you for having given this golden opportunity today for me. Our management, honor to the guests. President, honor to JM number 1, Mr. Mario. எல்லோரைக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்று அடுக்குமொழியாக பேச தெரியாது இருந்தாலும் எனக்கு தெரிந்த சில வார்த்தைகளை மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கொஞ்சம் கையை தூக்குனீங்க சந்தோஷமா ஆசிரியர்கள் நீதிபதிகள் கல்லூரியினர் முதல்வர் வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறோம். வாழ்க்கை என்பது வாழத்தான். ஒரு சிறு நொடியில வாழ்க்கையை தவற விட்டுட்டு ஐயோ அப்பான்னு அழகி பிரீத்தி ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு 20 லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி அவனை கொண்டு வந்து மாற்றுத்திறனாளியை வீட்டில் படுக்க போடுற காட்டிலே 1 லட்ச ரூபா பைக் வாங்கி கொடுத்து ஒரு சில வழக்கறிஞர்களுக்கு நானே லைசன்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். நான் ஏஜென்ட் கிடையாது, கேட்டு கேட்டு சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா, பழைய வண்டி வாங்கியிருக்கீங்க, அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கா, அதை ரெனியூல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா பிள்ளைய வந்து விவசாயன்ற முறையில் அந்த குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பை சொல்கிறேன். பிள்ளைய திருமணம் முடிக்கிறோம், குழந்தைய பெறுறான், வளர்க்குறான், அது எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி யாருக்கிட்டையுமே ஒரு சின்ன ஒரு ஏக்கர் கொடுத்து ஒரு 10 கிலோ விதையை கொடுத்து நல்ல மழை காலத்தில் அந்த விதையை நாற்றாங்கல்ல போட்டு அதை அறுவடை செய்யும்போது தான் அதனுடைய பாவ நஷ்ட கணக்கு தெரியும். அதே மாதிரியான குடும்பமும் திருமணம் என்ற ஒரு பந்தத்துக்குள்ள வந்து ஒரு குழந்தை பாக்கியம் என்பது கடவுள் கொடுத்த வரம். அந்த குழந்தைய செல்லமாக வளர்க்க நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஏன்னா நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து அவ்வளவு நம்ம வளர்க்கலை, அவ்வளோ சிரமத்துக்கு தான் நம்ம வளர்ந்தோம். நான் 10 கிலோமீட்டர் 7 கிலோமீட்டர் இருக்கு சைக்கிளே தான் வரேன் 3 வருஷம். இத்தனைக்கு அரசு சம்பளம் அரணா கூட இன்ன வரைக்கும் வாங்காத குடும்பத்தில் நான் இருந்து வரேன். அங்கே அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி 7 பேர். ஏன்னா அரசு சம்பளம் வாங்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஏரியாவில் பள்ளி கல்லூரிகள் முதல்வருக்கு தெரியும், அவர் இந்த மண்ணின் மைந்தர் தான். எப்படி ஒரு பணிக்கு ஒருத்தர் தேர்வு செய்கிறாங்க, எந்தெந்த வழிமுறைகளை தேர்வு செய்கிறாங்க. அதனால உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் படிக்க வைங்க, நல்லா பாராட்டுங்க, சீராட்டுங்க. நான் குறையே சொல்லலை. பெற்றோர்கள் என்ற முறையில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் முதல் கடமை அவனுக்கு, அந்த பொண்ணுக்கு. அதே போல் கோர்ட்டில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கள், பேராசிரியர் தொழில் இருக்கட்டும், ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வழக்குகளை வந்து பாருங்கள். ஜீவாம்ச வழக்குகள் 22 வயசு 23 வயசுல 2 குழந்தைய தூக்கிட்டு ரொம்ப டீசெண்டாகவே வராங்க. கணவர் மேலே புகார் கொடுத்து ஒரு வழக்கு போட்டு எனக்கு ஜீவாம்சம் கொடுங்க. நான் பப்ளிக்காக சொல்லுவேன், என்ன வட்டிக்காக கொடுத்துருக்கான் இல்லை தவணைக்காக கொடுத்துருக்கான், எனக்கு 4 லட்ச ரூபா பாக்கி இருக்கு ஜீவனாம்ச தொகை, அதை வாங்கி கொடுங்க. அது நீதிபதிகளுக்கு வழக்கறிஞருக்கு தான் அதனுடைய கஷ்டம் தெரியும். அந்த பணம் எப்படி வசூல் பண்ணி கொடுக்கறது. ஏன்னா அவன் வந்து 3 கல்யாணம் பண்ணியிருப்பேன். இந்த பிள்ளையை விட்டுட்டு போன பின்னாடி 3 திருமணம் பண்ணியிருப்பேன் 3 ஊர்ல. அவனை எங்க பிடிச்சிட்டு வந்து எங்க பணம் வசூல் பண்ணி கொடுக்கறது. இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? பெற்றோர்கள் தான். அந்த காலத்தில் பெற்றோர்கள் திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். 7 குழந்தை 8 குழந்தை 10 குழந்தைலாம் பிரச்சனையே இல்லை. வீடு எப்படி இருக்கு? 18க்கு 20க்கு 6
18 அந்த 1.5 சென்ட் எவ்வளவு இப்போ போகுது? 10,000 10 வச்சாலும் 10 ஒரு 5 15,000 தான் போகுது. நீங்க செலவழிக்கிறது 1 லட்சம் ரூபாய் செலவழிக்கிறீங்க. 15 வருஷம் வெறும் வாய்தாவா ஓடும் சிவில் வழக்கு. படித்தவர்கள் தான் 5 சென்ட் வீடை வாங்கி சுத்தி 1.5 அடி போட்டு வீடு கட்டின பிரச்சனையே இல்லை. காம்பவுண்ட் சவறு நம்ம இடத்துலயே அத்து எடுத்துக்கிறது. அந்த பக்கத்து சவறு வீட்டுக்காரன் போயிட்டு அவனை போய் சண்டை பிடிக்குது. என் இடத்துல அத்து கட்ட, உன் இடத்த அத்து கட்டினா அவன் வீடு கட்டும் இந்த வீட்டை எப்படி பூசுறது? நீ எப்படி வெள்ளை அடிப்ப? இதுக்கு ஒரு வழக்கு 12ஆம் வரைக்கும் 4ஆம் கிளத்துல படிச்சுட்டு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நான் அறிவியல் விஞ்ஞானியா போயிடுன்னு சொல்லி நீ கெமிஸ்ட்ரியில சேர்த்து விட்டேன் குடும்பம். உண்மையிலே கல்வி எந்த கல்வியுமே வாழ்க்கைக்கு உதவுற கல்வியே கிடையாது. நான் சொல்லுவேன் சட்டக்கல்வி மருத்துவ கல்வியை தவிர A+B² அது என்ன எங்க வரப்போகுது வாழ்க்கையில? A+B² அது எங்க வரப்போகுது? சகோதரர் LS பாலகிருஷ்ணன் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். அவங்க தாப்பனார் வந்து நான் அவர் கூட அரசியல் பண்ணிருக்கேன். அவர் தாப்பனார் வந்து தேசிய தலைவராக இருந்தவர். அவர் காலத்திலே வந்து எங்கெங்கே சொல்லியிருக்கலாம். ஒவ்வொருடைய துறையிலுமே பாடத்துல இந்த சட்டக்கல்வியை பூத்திருக்கலாம். ஆன்சிலரி மேத்ஸ், ஆன்சிலரி பிசிக்ஸ், ஆன்சிலரி கெமிஸ்ட்ரின்னு வைக்கிறீங்கல்ல, ஆன்சிலரி லான்னு வைக்கலாம். இதை வச்சிடலாமே. இந்த போது யாருமே வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க. கல்வியில மேல வரணும். கம்பளைண்ட் எழுதுறாண்டா 500 ரூபாய் கொடுக்குற ஒரு வக்கீலத்தான் தேட வேண்டியது இருக்காங்க. அனுப்புனர் பெறுநர் போட்டு பொருள் போட்டு எழுத முடியல அவனால. நான் மேற்கொள்ள விளாசத்துக்கு வயசுக்கு வருகிறேன், எங்க அப்பா நாத்தால அப்படி அடிச்சு போட்டாங்கன்னு சொல்லி எழுதவே முடியல அவனால. தாமத்திரு பசங்க முத்தாமலிங்க கல்லூரியும் நீதிமன்றம் இணைந்து நடத்துகிறது. இந்த இலவச சட்டம் உதவி யாருக்கு? மாணவர் சமுதாயத்தை பாட்டு வரேன். அதை கண்டிக்கிறதுக்கு நாங்க மீட்டிங் போட்டுக்கணும். நானும் பாடினேன். மாம காலேஜ் லீவு அப்படியே சொல்லிட்டேன். காலேஜ் லீவு மாம. இன்னொன்று என்னன்னா, நானும் படிக்கும்போது டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டு வருவேன், புக்கு கையில் வருவான். நானும் நோட்டில் பார்த்து சந்தேகப்படுவேன். ஆன்லைன் கிளாஸே நடக்குது அந்த 10 வருஷம். இப்பதான் கொரோனா ஆன்லைன். எவங்கிட்டையும் புக்கும் கிடையாது. கையில் ஒரு நோட்டு ஒரு புக்கு எதுவுமே கிடையாது கையில். கல்வி தரணும் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு. அப்புறம் எப்படி மாணவ சமுதாயம் வெளியேறும்? அதனால அதே மாதிரி பெண் குழந்தைகளை பெற்றவங்க ஆலோசனை சொல்லி வளர்ங்க. அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி வரும். நான் படிக்கும்போது சொல்லியிருக்காங்க, இந்த வருஷத்துல கல்லூரி வாழ்க்கையில் அதுல மீடியேட் அவனுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பா இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க என்ன சொல்லிக் கொடுங்க. நேற்று திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிபதி மரியாதைக்குரிய சிங்கராஜ் ஐயா கிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு, நேற்று வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் மரியாதைக்குரிய ராஜேந்திரன் திருமணத்தில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டேன். அப்போ அவரு சொன்னாரு, தம்பி நான்லாம் வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு வரும்போது பட்டினியா கடந்திருக்கேன் எத்தனையோ நாள் சொன்னாரு. எத்தனை நாள் பட்டினியா கடந்திருக்கேன் நான் வழக்கறிஞர் தொழில். வழக்கறிஞர் தொழில் வந்து ரொம்ப லேசா நினைக்கிறாங்க சமுதாயம். நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கிறதே கௌரவமான தொழில் வழக்கறிஞர் தொழில் தான். அதை யாருமே என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல. பழமொழியத்தான் சொல்றாங்க, போக்கத்தவே போலீஸ் வேலை வாக்கத்தை வாய்க்காத வேலைன்னு. வக்கீலுக்கு வந்து அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அவனுடைய அறிவை வச்சு அடிக்கிறது. அறிவை வச்சு அடிக்கிறான். அறிவை அவர் சொல்றாரு. ஒரு பையன் லா காலேஜில் படிக்கணும்னு சொன்னேன் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில். அவரை கேள்வி கேட்டாரு. நான் சொன்னேன், நம்ம சமுதாய மக்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்காதீங்க, அவன் தான் கேள்வி கேட்பேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க ஐயா. நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க நான் பதில் சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கு நம்ம சமுதாயம் இருக்கு, நம்ம கல்வித்தரம் இருக்கு, நம்ம ஊர் அப்படி இருக்கு. இன்னமும் அவர் இப்ப சொன்னாரு, தம்பி நல்லா கல்வியை வந்து நல்லா பயிலுங்க, வாழ்க்கை அதுதான் உதவும். நிலம் வீடு வாசல் சொத்து சோகம் 1 கோடி ரூபாய் பயில இருந்தாலும் அது உதவாது, உதவே உதவாது. ஒரு மனுவை எழுத முடியலையா அவனால, ஒரு கம்ப்ளைண்ட் காப்பி எழுதவே முடியல. நீங்க நல்லா செக்அப் பண்ணி பாருங்க உங்க கல்லூரியில. நாளைக்கு தம்பி ஒரு புகார் எழுதுன காவல் நிலையத்துக்கு, உங்க பக்கத்துல இருக்க காவல் உங்க ஊர் காவல் நிலையத்துக்கு ஒரு புகார் எழுதி கொடுப்பாங்க. உங்க வகுப்புல இருக்க எல்லா மாணவர்கள் நீங்க கேளுங்க, எத்தனை மாணவர்கள் கரெக்டா எழுதுறாங்க. ஒரு சம்பவத்தை நீங்க சொல்லியே அந்த சம்பவத்துக்கு எழுத சொல்லுங்க. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன், இனி வருங்காலத்திலேயாவது கல்வியில ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவுலயே சட்டத்தை கொண்டு வாங்க, சட்டக்கல்வியை கொண்டு வாங்க. சட்டக்கல்வியை தனியா வைக்காதீங்க, அது லாயர்ஸ், அது அவங்க படிக்கக்கூடியது. இந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒரு சட்ட புத்தகம் இருக்கணும். இந்திய தண்டனை சட்டம் எல்லா சட்டமும் இருக்கணும் உள்ள.
சும்மா இருக்கிற அதை படிங்க. வழக்கறிஞர்களும் பொதுமக்களையும் குறை சொல்லக்கூடாது. பழைய வாகனங்களை வாங்காதீங்க தயவு செய்து சொல்றேன். ஏன்னா அரசு சட்டம் போட போகுது அதை உடைக்கிறது. எல்லோரும் லைசன்ஸ் வாங்கி ஓட்டுங்க வண்டியை. பிள்ளைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கும்போது நகையை 100 ரூபாவே போடுறேன் 150 ரூபாயும் போடுறேன்னு சொன்னீங்கன்னு நான் 2 பிள்ளை நான் வந்து வாழ்க்கையில் 75% வாழ்ந்தேன். உனக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன். அதை வரவே மாட்டேன். மகளே மனசு வச்சு பழக்கம் நல்லா இருக்குது இல்லையா? உண்மையிலே நான் பெருமையாக சொல்லலை, அதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன். தாசில்தாரா இருக்காரு, கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பிள்ளைய கூப்பிட்டு வராரு. அவர்கிட்ட தலைவர் அந்த பிள்ளை லிங்கப்பநாயக்கன் கொடுத்தாரு. பிள்ளை நடந்தே வந்து கொடுத்தேன். அவ அப்ப என்ன செய்வார், பேச மாட்டார். போமா நான் மாப்பிள்ளை வந்து பேசிக்கிறேன். அப்ப நான் தொலைபேசி லெட்டரா இருக்கு போனா இருக்கு. அங்கே பிள்ளை 2 நாளைக்கு வீட்டை கஞ்சி குடிச்சு படுத்துக்காண்டி திருப்பி நடந்தே தான் போகுது. போய் படைச்சுக்கிறேன். இங்கே நம்ம என்ன செய்யறேன், அடிச்சுட்டானா பக்கத்துக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் கொடு. அவனை தூக்கி அங்கே வை, அங்கே வக்கீல் திருநாட்டு கொடு. வக்கீல் குடும்பம் தான் படைக்கேன். உங்க குடும்பம் நான் சொல்றேன் உடச்சு நான் சொல்றேன். வாழ வைக்க ஆனா வாழ வைங்க, நியாயத்துக்கு வாழ வைங்க. 2 வழக்கு வந்தா இந்த பக்கம் ஒரு வக்கீல் அந்த பக்கம் ஒரு வக்கீல் 2 குடும்பம் தான் படைக்க. உங்க குடும்பத்தினுடைய முதலீடு கரைங்க. அதை முதல்ல நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. இது சிரிக்க வேண்டியதுதான் கிடையாது, சிந்திக்க வேண்டியதுதான். ஆமா, ஏன்னா சட்ட உதவி முகாமில் போட்டுட்டு நம்ம நாகரிகமா பேசிட்டு வெளியில போயிடலாம். அந்த சட்ட உதவி முகாமில் ஒரு கருத்தாவது பதியுங்கள. இன்னைக்கு நாளையிலேருந்து அந்த நடவடிக்கை எடுங்க. உங்க வீட்டு போற லைசன்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க, உங்க உறவினர்கள் தம்பிங்கம்மா லைசன்ஸ் எடுத்துக்கியா போய் எடு, ஒழுக்கமா படி, அப்படி சொல்லி கொடுத்து வளர்ந்து. ஆகையால் எனக்கு பேச வாய்ப்பு எடுத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். இந்த இனிமையான மாலை வேளையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சட்ட விழிப்புணர்வு முகாமுக்கு வரைய விட்டுள்ள அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் வரவேற்று வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு முன்பு பேசிய அருமை நண்பர் செல்லப்பாண்டி சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏற்கனவே இதே கல்லூரியில் 3 முறை பெரிய ஆடிட்டோரியத்தில் நடத்தினான். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மாணவர்கள் மத்தியில் அப்படி பேசினான். அது கொஞ்சம் வேகமாகவும் பேசினான். சார் குறியிட மாதிரி இருக்கே, நம்ம என்ன பேசுறது கலந்து ஆலோசி பேசிக்கிறோம். அது இல்லாமல் வந்து ஒரு 1081 பற்றி பேசலாம்னா மதிப்புக்குரிய முதல்வர் அவர்கள் அது வேற ஆணி வேற பிரித்து சொல்லிட்டாரு. பெருசாண்டா என்ன, பெருசா சுருக்கமா பெருசாண்டா என்ன, ஸ்டேட் லெவலில் அதாரிட்டினா என்ன, தாழ்த்து லெவலில் அதாரிட்டினா என்னன்னா, நாங்கள் வழக்கறிஞர்கள் வந்து பேச வேண்டியதை எங்களுக்கு தெரிவித்த பாடம் எடுத்துட்டாரு. நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் சார்கிட்ட மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் சார்ட்டில் இருந்து படித்து அப்புறம் காலேஜில் படித்து இப்போ பிரின்சிபலாக இருக்காரு. நாங்கள் வெளியே போயிட்டோம். அப்போ என்னத்தை பேசலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கும் போது செல்லப்பாடி சார் சொன்னார், காமெடி ட்ராக்கு போயிருக்கு சார், சட்டத்தை விட்டுருங்க, சட்டத்தை விட்டுருங்க, எல்லாரும் தெரிஞ்சிருச்சு சார். 100, 108, 105 வரைக்கும் சொல்லிட்டாங்க தெளிவா அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ இந்த முகாமோட நோக்கம் என்னன்னா, பொதுவாக மக்களுக்கும் சரி மாணவர்கள் அந்த இலவச சட்ட மையத்தில் தாங்கள் இலவசமாக நடத்தக்கூடிய வழக்குகளை தாங்கள் மட்டுமல்ல உங்களுக்கு தெரிந்த உறவினர்களோ அல்லது மாணவர்களோ வெளியில் இருக்க கஷ்டப்படுற நபர்களோ அப்படிப்பட்டவங்க வழக்கு நடத்த முடியலைன்னா உசிலம்பட்டி நீதிமன்ற வளாகத்தில் இயங்கி வருகின்ற சட்ட பணிக்குழுக்கு அனுப்பி அவங்க வழக்கில் நடத்துறதுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். அது ஒன்று. அதற்கு பிறகு சார் சொல்ற மாதிரி லைசன்ஸுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை சில்லறை தேவை என்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கல்லறை வரை கருவறை முறை, கல்லறை வரை சில்லறை தேவை என்ற மாதிரி ஒரு மனிதன் பிறந்தார், வாழ்ந்தார், வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார், மறைந்தார் என்பதற்கு வந்து மிக முக்கியமானது ஒரு பிறப்பு சான்றிதழ். அந்த பிறப்பு சான்றிதழை வந்து நீங்கள் முறைப்படி வாங்கணும். நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியராஜன் அப்படின்னு இருந்திருப்பாங்க. அந்த அவசரத்தில் பிரசவத்துக்கு போகும்போது அந்த நர்ஸு உன் புரிஞ்ச மாதிரி என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, பாண்டின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. ஆனால் அந்த பெருசு அதே போல் அந்த பொண்ணு ஒரு பாண்டி செல்வியாக இருக்கும். செல்வி செல்வின்னு கூட்டு பழகிருப்போம். அந்த செல்வின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் என்ன சிக்கல்னா, நம்ம அப்போ பள்ளிக்கூடத்தை சேர்த்துருப்போம். 10th 11th 12th ஃபாரின் போகிறவங்க வேறு ஏதாவது ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போகும்போது அந்த பாண்டியராஜன் பாண்டி செல்வி அப்படின்னு டிஃபர் ஆகும். அப்போ நம்ம கல்விக்கு நுழைவு பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும்.
அதனால பிறக்கும் போது இது வெளியில சொல்ல வேண்டிய கருத்து நீங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்க, பேராசிரியர் எல்லாத்துக்கும் மாணவர்களுக்கு வெளியே சொல்லுங்க. பிறக்கும் போது பிறப்பு சான்றிதழ தெளிவா பெய்ய அப்படின்ற விஷயத்த தெளிவா சொல்லுங்க. அதே போல ஒரு மார்க் ஷீட்லயோ அல்லது ரேஷன் கார்டுலயோ எந்த ஒரு ஐடி கார்டுலயும் பேர்களை வந்து முழுமையாக சுதா ராணின்னா சுதா எழுதி சொல்லுங்க, சுதா ராணின்னு எழுதி சொல்லுங்க. இது நிறைய வந்து இப்போ ஆர்டிஓ ஆஃபீஸிலும் தாசில்தார் ஆஃபீஸிலும் நடந்துருக்கு. நாங்களே கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்பாக நீதிமன்றத்தில் பல பெர்த் சர்டிஃபிகேட் டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கோம். அதில் ஃபைல் பண்ணுற போது இந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் இருந்துச்சு. அதனால அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு சொல்லுங்க. இன்னொன்று, எந்த ஒரு சொத்து அசையும் சொத்து அசையா சொத்து வாங்கினா அந்த அசையா சொத்தை பதிங்க. இதுதான் பதிஞ்சிட்டீங்கன்னா பின்னாடி பிரச்சனை வராது. பதியாம ஒரு 25 ரூபா பத்திரத்திலையோ ஒரு 100 ரூபா பத்திரத்திலையோ நீங்க பதிஞ்சு எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா பிற்காலத்தில் அவங்களோட பேரன் பேத்தி வாரிசுகள் வந்து எங்க தாத்தா விற்கல எங்க பாட்டி விற்கலன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப விபத்து அங்கதான் உருவாகுது. அந்த விபத்தை தடுக்கணும்னா நம்மளே சாதாரண சொல்லலாம், ஒரு பையனை நிப்பாட்டி இறங்கி 2 பேர் போம்பா 1 பேர் போம்பா சொல்லலாம். இன்னொரு பாருங்க, நம்ம பசங்க அதாவது எப்படி எல்லாம் தெரியும், 40ல போனா 80 வரைக்கும் வாழ்க்கை, 80ல போனா 40ல வாழ்க்கை. இப்போ ஒரு பையன் பைக்கில் போறான், செல்போன் பேசிக்கிறான், மாம்ஸுக்கு போறேன், எதுல 100ல போறேன், கொஞ்ச நேரத்தில் ஐயோ மாம்ஸுக்கு 108ல வரேன். புரிஞ்சு வச்சுங்களா? அப்ப ஹாய் மாம்ஸுங்க நின்று ஒரு ஓரமா பேசிட்டு போயிருக்கானா ஐயோ மாம்ஸ் நெஞ்சில் அடிக்க வர தேவை. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பதிவுத்துறையில சிக்கல் நடக்குது இல்ல, அந்த பதிவுத்துறையில சரியான அந்த சரியான தொகையை கட்டி பதிவு செய்யும். இல்லைன்னா பின்பாட்டு சொத்துக்கான வேலிகேஷன் இல்லைன்னா நம்ம பதிவு செஞ்சது செல்லாம. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அடுத்தடுத்த வாரம் பேசுவாங்க. எனக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றி. வரும்போது அந்த வீடை என்ன பண்ணிருக்காங்க அம்மா, அவனுடைய தம்பிக்கு தான செட்டில்மெண்ட் பண்ணி வச்சிட்டான். தம்பி கஷ்டப்படுறேன், வேலை வெட்டி இல்லாம இருக்கு, நீ பேர்ல இருக்கலடா, நீ தம்பிக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு தான செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து என்ன சார் செய்யுதுன்னு கேட்குறேன். நீ என்ன செய்ய முடியாது, தான செட்டில் பண்ணிட்டாங்க, நீ ரத்து பண்ணி கேஸ் போடுவீங்க, அவங்க செல்லுன்னு வருவாங்க, இது இழுத்துக்கிட்டே போகும். இது தான சொத்து வந்து டிஸ்பியூட். இது என்னைக்கு சரி பண்ண போறீங்க? இந்த பிரச்சனை ஓடிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ ஏற்பட்ட கேஸ் ஓடிட்டு இருக்கீங்க கோர்ட்ல. இது செல்லுன்னு வாங்க, நாங்கள் ஒருத்தர் செல்லு ஒன்று செல்லாதுன்னுவோம், அதை ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அப்போ என்னாச்சு, அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச சொத்து என்னாச்சுன்னா ப்ராப்பரான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாதனால அவருக்கு என்ன சொத்து ஒரு டிஸ்பியூட்டான அசெட் ஆகி போச்சு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவர் சொன்ன மாதிரி பத்திரம் பதியும் பொழுது இந்த எந்த ஒரு ரெக்கார்டா இருந்தாலும் சரி, அண்ணனா இருந்தாலும் தம்பியா இருந்தாலும் சரி, அம்மா வந்து அப்பா இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய ரெக்கார்டு அசெட் கரெக்டா சரியான முறையில் பதிஞ்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி பின்னாடி பிரச்சனை வராமல்